जय माताजी मित्रों, आ विडियो में ओखा हरणनी कथा वार्ता रूपे सांभळशो, जेथी दरेक दर्शक मित्रों ने ओखा हरणनी आ सुंदर कथा वार्ता सांभळवी गमे। मित्रों, चैत्र मास में ओखा हरण सांभळवानुं खूब महत्व छे, जे सांभळवाथी घर परिवारना सभ्योने ताव तर्यो आवतो नथी एवुं भगवान श्री कृष्णनुं वरदान छे। कारण के ओखा हरण में उल्लेख छे के भगवाने तावने दोरडाथी बांध्यो हतो। ताव ए शिवनो गण छे, त्यारे तावे भगवानने आजीजी करी पोताना रहेवानुं स्थान माग्युं अने कह्युं हतुं के जे कोई श्री हरिवाणी बोलशे, हे प्रभु, अमे तेमने त्यां कदी नहीं जईए, तेमने स्वप्नमाय नजरे नहीं आवीए। अने भगवाने वचन आप्युं के चैत्र मासमां जे कोई ओखा हरण सांभळशे तेना स्वप्नमाय जशो तो तमारुं मस्तक छेदी नाखीश। त्यारे तावे भगवानने कोल आप्यो के चैत्र मासमां जे कोई एकवार ओखा हरण सांभळशे ते वरसमां न जाय, 2 वार जे सांभळे तेने देखीने नासी जाय, 3 वार जे सांभळे तेना जन्ममाय न दीठुं। आवो कोल आपी ताव कैलास धाम सीधावी गया अने भगवान शिवना गण बनी गया। आथी आ महीनामां ओखा हरण सांभळवानो महिमा छे। ओखा हरण सांभळती वखते हाथमां 3, 5 के 7 शेरवाळो दोरो राखवो। ओखा हरण पूर्ण थये आ दोरो घरमां जो नानुं बाळक होय तो तेना हाथना कांडे बांधवो, तेमज घरना परिवारना सभ्योने पण आ दोरो बांधी शकाय। आम करवाथी बाळको के घर परिवारना सभ्योने ताव, एकांतरियो, टाढियो के कोईपण रोग पासे नहीं आवे, आवुं महत्व छे चैत्र मासमां ओखा हरण सांभळवानुं के वांचवानुं। तो मित्रों, आ विडियो में ओखा हरणनी सुंदर वार्ता सांभळीए। आ वार्तामां ओखाने स्वप्नमां अनिरुद्धना दर्शन थाय छे अने चित्रलेखानुं द्वारिकामां गमन थाय छे। जे सुंदर ओखा हरणनी वार्ता आपने सांभळवी जरूर गमशे। तो विडियोने लाइक करी चेनलने सब्सक्राइब अत्यारे ज करी देजो। आ विडियोने वधुमां वधु शेर करजो। भगवान श्री गणेशजीनुं ध्यान धरी ओखा हरण वार्ता शरू करीए। श्री गणेशाय नमः। भगवान वेदव्यासजी कहे छे कि हे राजन, रोहिणीपुर में वसवाट करती परम सुंदर स्त्रीओ चित्र निर्माण कलानी दृष्टिए अतिशय अद्भुत आश्चर्य पामी हती। पछी वैशाख मासना शुक्ल पक्षनी बारसना दिवसे ज्यारे सखीओथी घेरायेली ओखा पोतानी हवेलीनी अगासी पर पोतानी सखीओना टोळाथी वींटळाईने ज्यारे सूती हती, त्यारे उमादेवीए जे कंई कह्युं हतुं ते मुजब एक पुरुषे स्वप्नमां ओखाने रमाड़ी हती। ते समये स्वप्नावस्थामां पण ओखा उमादेवीना वचनथी प्रेराईने रडवा लागी हती। ते स्वप्नमां पण विधविध चेष्टाओ करती हती। ज्यारे ए पुरुषे ओखाने रमाड़ी हती त्यारे ते स्त्री स्वभावने प्राप्त थई हती अने ओखा रात्रे सफाळी जागी उठी हती। जागीने तरत ज ए रडवा लागी हती। तेने अचानक उठतानी साथे ज रडती जोई तेनी खास सखी चित्रलेखाने एकदमथी आश्चर्य थयुं हतुं अने भयथी व्याकुळ थई गई हती। तेणे प्रेमपूर्वक कह्युं के हे ओखा, तू शा माटे आटली बधी डरी गई छे अने शा माटे रडवा लागी छो? तू बलिराजानी पौत्री तरीके जाणीती छो, छतां पण तू आटली भयभीत शाने थई गई छो? तने आ लोकमां तो कोई भय ज नथी। तारा पिता रणभूमिमां देवोनो पण नाश करनारा होय, तू अभय छे। तू ऊभी था अने शांत था। तू खोटी चिंता करीने खेद न कर। हे कमलनयनी, आवा निवास ग्रहोमां तने भय न थवो जोईए। इंद्राणीनो पति देवेश्वर इंद्र सर्व देवोनी साथे आपणा नगर सुधी हजी तो आव्यो न हतो, एटलामां तो तारा पिताए तेने अनेक वार रण मैदानमां पराजित कर्या हता। तारा पिता देवोने पण भय पहोंचाडे छे, असुरोमां श्रेष्ठ छे, पछी तू आटली शाने डरी रही छे? प्रिय सखी चित्रलेखाए ज्यारे ओखाने आम कह्युं त्यारे ओखाए स्वप्नमां जेवुं पुरुषनुं रूप जोयुं हतुं अने ए पुरुषे पोतानी साथे सहशयन सुख भोगव्युं हतुं। ते तमाम वात चित्रलेखाने कही संभळावी। हे सखी, हूँ सती साध्वी सदाचारी कन्या छुं, छतां पण कोई पुरुषे स्वप्नमां आवी अने मने भोगवी छे तो हूँ हवे जीववानो शो उमंग राखुं? शत्रु दमन करनार देवशत्रु मारा पिताने हूँ शो जवाब आपीश?
મારો વંશ મહાપ્રતાપી છે, તેમાં મેં ડાઘ કલંક લગાડ્યું છે. આથી હવે મારા માટે જીવતા રહેવા કરતાં મરવું જ યોગ્ય છે. હવે મારે જીવવું જ નથી. મેં સ્વપ્નમાં કોઈ પુરુષને પ્રિય રૂપે મેળવ્યો હતો. જાણે હું જાગતી હોઉં તેમ તેણે મને ભોગવી અને મારી આ દશા કરી છે. મને કયા પુરુષે આવી કરી નાખી? હું કુંવારી હોવા છતાં સ્વપ્નમાં આવી અને કયા પુરુષે મારી આવી હાલત કરી? હવે મને જીવવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી. મેં આ કુળને કલંક લગાવ્યું છે. હું કુલાંગાર છું. હવે મને કોઈનો આશ્રય નથી. સાધ્વી નિષ્પાપ સ્ત્રીઓમાં અગ્ન રહેલી મારા જેવી સ્ત્રી આ રીતે કલંકિત થઈને જીવતી રહી શકે નહીં. ઓખા આવો વિલાપ કરી રહી હતી. તે અનાથની જેમ રુદન કરી રહી હતી. એનો આવો વિલાપ સાંભળીને સર્વ સખીઓ બેભાન જેવી થઈ ગઈ. તે સઘળી સખીઓએ એક થઈ આંખોમાં ચોધાર આંસુ સાથે ઓખાને કહેવા લાગી કે હે દેવી, દુષ્ટ કે અદુષ્ટ મનને લીધે જે કંઈ શુભ કે અશુભ કરાય છે તે જ શુભ કે અશુભ લખાય છે. હે પ્રિય સખી ઓખા, તારું મન તો જરાય દુષ્ટ નથી, તેથી તે મનથી તો અશુભ કર્યું જ નથી. હે ભામિની, દેવયોગી બળાત્કારથી તું ભોગવાઈ છો, અને તે પણ સ્વપ્નાવસ્થામાં. તેથી તારા વ્રતનો લોપ થયો નથી. હે દેવી, વ્યભિચારથી તારાથી કોઈ અપરાધ થયો નથી. સ્વપ્નમાં થયેલો દોષ મનુષ્ય લોકમાં દોષ હોઈ શકે જ નહીં, તેવું ધર્મના મહાન ઋષિઓ કહે છે. મન, વચન અને કર્મથી જે સ્ત્રી દુષ્ટ થઈ હોય તે જ પ્રાપ્ત કહેવાય, એમ વિદ્વાનોએ કહ્યું છે. હે બિક્કણ સ્ત્રી, તારું મન તો સર્વકાળે વિચલિત થતું દેખાતું નથી, તો પછી તને દોષિત કેમ કહી શકાય? તું બ્રહ્મચારિણી જ છે, સાધ્વી, શુદ્ધ ભાવવાળી તથા શુદ્ધ હૃદયવાળી જ છે. તું સૂતી હતી ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થામાં આ અવસ્થાને પામી. તેથી તારા ધર્મનો લોપ થયો નથી. જેનું મન પ્રથમ દુષ્ટ થયું હોય, પછી જેણે કર્મથી પાપ કર્મ જાણી બૂજીને કર્યું હોય તેને જ વિદ્વાનો દુષ્ટ કહે છે. પણ હે ભામિની, તું મનથી દુષ્ટ નથી, તે જાણી જોઈને પાપ કર્યું નથી, છતાં સ્વપ્નાવસ્થામાં આવી દશાને પામી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે કાળ મહાન છે. જે કાળે બનવાનું હોય છે તે બનવા કાળ બને જ છે. સર્વ સખીઓએ આ રીતે સમજાવવા છતાંય ઓખા તો રડતી જ રહી. ત્યારે કુંભાડ પુત્રી ચિત્રલેખાએ તેને કહ્યું કે હે વિશાળ નેત્રોવાળી, તું શોકનો ત્યાગ કર. હે સખી, મેં જે આ વાક્ય સાંભળ્યું છે તેને તું યોગ્ય રીતે સત્ય સમજીને સાંભળ. હે ઓખા, તું જ્યારે તારા સુંદર પતિનો વિચાર કરતી હતી ત્યારે પાર્વતી દેવીએ દેવાધિદેવ શંકર સામે તને જે વચન આપ્યું હતું તેને હે ભામિની તું યાદ કર. વૈશાખમાં શુક્લ પક્ષની 12ની રાત્રિએ તું જ્યારે હવેલીમાં સૂતી હોઈશ ત્યારે સ્વપ્નમાં તું રુદન કરતી હોઈશ, છતાં તને જે પોતાની સ્ત્રી રૂપે ભોગવશે તે જ શૂરવીર પુરુષ તારો પતિ અવશ્ય થશે, જે શત્રુ વિનાશક છે. આ રીતે પાર્વતીએ પ્રસન્ન થઈને તને કહ્યું હતું તેને તું યાદ કર. તેમનું વચન ક્યારેય મિથ્યા થનાર નથી. તો પછી હે સખી, તું રુદન શા માટે કરી રહી છે? જ્યારે ચિત્રલેખાએ ઓખાને આમ કહ્યું ત્યારે ઓખાને અચાનક જ પાર્વતી દેવીનું વચન યાદ આવ્યું અને તેણે રડવાનું બંધ કરી દીધું. અને પછી ઓખા કહેવા લાગી કે હે ભામિની, શંકર ભગવાન જ્યારે ક્રીડા કરી રહ્યા હતા ત્યારે દેવી પાર્વતીએ મને જે વચન આપ્યું હતું તે મને હવે યાદ આવે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે જ મેં સ્વપ્નમાં અનુભવ્યું કે ઉમા માતાએ જો એ જ મારો પતિ કહ્યો છે તો મારે તેને કયા પ્રકારે જાણવો જોઈએ? તે માટે જે કરવું ઘટે તે તું કર. ઓખાએ આમ કહ્યું ત્યારે કુંભાડની પુત્રી ચિત્રલેખા અર્થતંત્રમાં અતિશય વિદ્વાન હોય કહેવા લાગી કે હે દેવી, તેનું કુળ જાણવામાં નથી અને તેની કીર્તિ યા પુરુષાર્થ વિશે કોઈ કંઈ જ જાણતું નથી. તો આ શું છે કે જેથી તું આટલી બધી મોહિત થઈ ગઈ છે? અરે, જેને કદી જોયો કે સાંભળ્યો નથી તેને તે સપનામાં જોયો છે. તો હે બીકણ સ્વભાવવાળી, તે રતિચોરને આપણે કઈ રીતે જાણવો જોઈએ? હે પ્રિય સખી, જેણે તને રુદન કરતી પચક્રમ અને બળાત્કારથી અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કરીને ભોગવી છે તે કોઈ સામાન્ય પુરુષ તો નહીં જ હોય. જે તારા લોકવિખ્યાત નગરમાં જબરદસ્તીથી પ્રવેશ્યો હતો તે એકલો શત્રુઓનો સંહારક હોવો જોઈએ.
જે આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો અને અતિ પ્રતાપી 2 અશ્વિની કુમારો ભયંકર પરાક્રમી ગણાય છે, તે પણ આ શોણિતપુરમાં પ્રવેશવાને યોગ્ય નથી. છતાં જે અહીં પ્રવેશ્યો હતો તે સર્વ દેવો કરતાંય સેંકડો ગુણોથી ચડિયાતો હોવો જોઈએ, કારણ કે શત્રુઓનો વિનાશ કરનાર પુરુષે બાણાસુરના મસ્તક પર આક્રમણ કરીને શોણિતપુરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હે કમળનયની, આવો શૂરવીર અને યુદ્ધમાં કુશળ પુરુષ ને સ્ત્રીનો પતિ નહીં થાય તેના જીવતરનો શો અર્થ? અર્થાત તે સ્ત્રીના જીવનનો કે ભોગોનો ખર્ચ નથી, તે કેવળ વ્યર્થ જ ગણાય. પાર્વતી દેવીએ તારા પર કૃપા કરી અને તેમની કૃપાથી કામદેવ જેવો પતિ તને મળ્યો છે. હવે હે સખી, તું મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ. તે કોનો પુત્ર છે તથા એ કયા કુળનો છે તે આપણે અવશ્ય જાણવું પડશે. જ્યારે ઓખાને ચિત્રલેખાએ આ પ્રમાણે સમજાવી ત્યારે ઓખા બોલી કે હે સખી, હું એ પુરુષને કેવી રીતે જાણીશ? હે સખી, મને કંઈ જવાબ મળતો નથી. લોક પોતાના કાર્ય માટે મૂંઝાય છે. પોતાનું કાર્ય કઈ રીતે કરવું તે લોકોને સૂઝતું નથી. માટે હું જે પ્રમાણે જીવ પ્રાપ્ત કરું છું તે મુજબ તું ચિંતન કર. ઓખાનું આ વાક્ય સાંભળીને ચિત્રલેખા બોલી, હે વિશાળ નેત્રી ઓખા, આ ચિત્રલેખા તારી સખી છે. તે સંધિ ગ્રહના કાર્યમાં સર્વ રીતે કુશળ છે. તેથી હે સખી, તું મને એ વિશે જલ્દીથી જણાવ. મને સર્વ ત્રૈલોક્ય સર્વ રીતે સદાય જાણવામાં છે. ચિત્રલેખાનું આવું વાક્ય સાંભળીને ઓખા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી. દીનભાવે 2 હાથ જોડીને ઓખાએ તેને સ્વપ્નાવસ્થામાં બનેલ બનાવ વિશે કહ્યું. ત્યારે ચિત્રલેખાએ તેને હૈયાધારણ આપી. પછી ઓખા બોલી કે હે સખી, હવે તું મારા અંતિમ વચન સાંભળ. તું આજે મારા પ્રિય ભરથાર કે જે કમળ નયન છે, મદમસ્ત હાથી જેવી ચાલવાળા છે, તેને જો તું અહીં નહીં લાવી આપે તો હું મારા પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ. ત્યારે ચિત્રલેખા બોલી, તું જે કહે છે એ વાત અમારાથી જાણી શકાય તેમ નથી. એ ચોરને કુળ, વર્ણશીલ કે સ્વભાવથી કે રૂપથી કે દેશથી મેં કંઈ જાણ્યો નથી. પરંતુ હે સખી, મારાથી જે કંઈ બુદ્ધિયુક્ત રીતે થઈ શકે તેમ છે અને મને જે કંઈ સૂઝ્યું છે તે વિશે તે અંગે તું મારું વાક્ય સાંભળ, કે જેથી તું તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તે વ્યક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે. હે સખી, દેવો, દાનવો, યક્ષો, ગાંધર્વો, સર્પો, ઉરગો અને રાક્ષસો જેઓ પ્રભાવથી, રૂપથી અને કુળથી ઉત્તમ ગણાય છે, તેમના પ્રભાવ પ્રમાણે સર્વ પુરુષોને હું તારી સામે ચિતરી બતાવીશ. વળી આ મનુષ્યલોકમાં જેઓ શ્રેષ્ઠ હોય જગ વિખ્યાત છે, તેના પરથી તે ચિત્રપટમાં રહેલા તારા પતિને ઓળખીને તું એને સ્વીકારજે. ચિત્રલેખાએ સ્વાહિત કરવાની ઈચ્છાથી આ પ્રમાણે કહ્યું. ત્યારે ભલે એમ કર, ઓખાએ તેને એમ કહ્યું. ત્યારે ચિત્રલેખાએ 7 જ દિવસમાં તે સર્વ પુરુષોને ચિત્રરૂપે ચિતરીને બતાવ્યા હતા. અને ઓખાને કહ્યું, આ દેવોમાં જે મુખ્ય છે અને દેવ વંશમાં જન્મેલા છે, કિન્નરો, સર્પો, રાક્ષસો તથા ગંધર્વો, અસુરો અને દૈત્યોમાં 54 જે મુખ્ય છે અને બીજા જે ભોગી નાગો કહેવાય છે, તે સર્વને મેં આ ચિત્રપટમાં ચિતર્યા છે. તેમને તું ધ્યાનથી જો. હે સખી, આ બધામાં જે પુરુષ તારા પતિ જેવો રૂપાળો હશે તેને પણ મેં ચિતરેલા છે, માટે ધ્યાનથી જો. પછી મદમત દેખાતી ઓખાએ સર્વ દેવો, દાનવો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરોના સમૂહોને જોયા. પછી કૃષ્ણ અને અનિરુદ્ધને જોઈ તેના નેત્રો વિસ્મયથી આનંદિત થયા હતા. પછી તેણે ચિત્રલેખાને કહ્યું કે હે સખી, આ એ જ ચોર છે કે જેણે હું હવેલીમાં સૂતી હતી ત્યારે પ્રથમ સપનામાં મને ભોગવીને દૂષિત કરી. તેનું રૂપ હું ઓળખી ચૂકી છું. હે સખી, આના વિશે તું મને વિગતવાર જણાવ. તેનું કુળ, શીલ, સગા સંબંધીઓ કોણ છે? હે ભામિની, આનું નામ શું છે? એ બધી વિગતો જાણ્યા પછી જ હું એ વિશે નિર્ણય કરીશ. ત્યારે ચિત્રલેખા તરત જ હસી પડતા બોલી, એ પુરુષ ત્રિલોક્યના નાથ શ્રી કૃષ્ણનો પૌત્ર છે. તેના પરાક્રમો ભયાનક છે. ત્રિલોકમાં આવો પુરુષ કોઈ થયો નથી કે જે પરાક્રમોમાં તેની બરાબરી કરી શકે. પર્વતોને જ ઉખેડીને તે જ પર્વતને ઊંચકીને બીજા પર્વતોના ચૂરા કરી શકે. એ પોતે બળવાન છે. યદુશ્રેષ્ઠ, આ પુરુષ જો તારો પતિ થયો છે
તેથી તું પ્રશંસાને પાત્ર છે. ત્રિનેત્રધારી ભગવાન શંકરના પત્ની પાર્વતી દેવીએ તારા પર કૃપા કરી છે અને તારે યોગ્ય સજ્જન પતિ મેળવી આપ્યો છે. ત્યાર પછી તરત જ ઓખા આનંદ વિભોર થઈ બોલી ઉઠી, હે પ્રિય સખી, આ કામને માટે તું જ લાયક છે. હે સખી, મને અન્ય કોઈ ગતિ કે આધાર નથી, માટે ગતિ રહિત એવી મને તું જ શાંતિરૂપા થા. તું અંતરિક્ષમાં ફરી શકે તેવી યોગીની અને ઈચ્છિત રૂપ ધારણ કરનારી છે, માટે તું મારા પ્રિયતમને જલ્દીથી અહીં લઈ આવ. હે ડરપોક, તું એના ઉપાયનો વિચાર કર. હે પ્રિય સખી, ખૂબ જ તર્ક અને વિચાર કર્યા પછી જ તું જે ઉપાય વડે કાર્ય સિદ્ધ કરે તે ઉપાય કરીને હે સખી તું સફળ થઈને પાછી ફરજે. જે મિત્ર આફતમાં મદદરૂપ થાય છે તે જ સાચો મિત્ર કહેવાય છે. માટે હે સખી, હું કામાગ્નિથી પીડાઉં છું, તો તું મારા પ્રમાણને ધારણ કર. તું મારા પ્રિય પાત્રને નહીં લાવે તો હે સખી, હું તરત જ મારા પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ. ત્યારે ચિત્રલેખા હૈયા ધારણ આપતા બોલી કે હે કલ્યાણી, તું મારું વચન સાંભળ. હે દેવી, જેમ બાણાસુરની આ નગરીનું સર્વ રીતે રક્ષણ થાય છે તે જ રીતે દ્વારિકા નગરીનું પણ રક્ષણ થાય છે. તેથી એ દ્વારિકા દેવોથી પણ પરાજિત થવી મુશ્કેલ છે, કારણ કે તે લોખંડના તારોથી સુરક્ષિત છે. દરવાજા ગુપ્ત છે. દ્વારિકામાં વસતા યાદકુમારો તેનું ચોપાસથી રક્ષણ કરે છે. સમુદ્રમાં જળમય ખાઈ રહેલી છે. વિશ્વકર્માએ દ્વારિકાની રચના કરી છે. શ્રી કૃષ્ણની આજ્ઞાથી બળવાન પુરુષો તેનું રક્ષણ કરે છે. નગરીનો પર્વતમય કિલ્લો અને તેની આજુબાજુ ખાઈ છે. દુર્ગમ માર્ગે એમાં જઈ શકાય છે. તે ઉપરાંત ચારે બાજુ 7 કિલ્લા છે. તેને ધાતુઓથી સુશોભિત પર્વતો વડે નિર્માણ કરાયા છે. અજાણ્યા કોઈ પણ તેમાં પ્રવેશી શકતા નથી. માટે તું તારું, મારું અને તારા પિતાનું રક્ષણ કર. ત્યારે ઓખા જીદ ભર્યા અવાજે બોલી કે હે સખી, યોગ પ્રભાવથી તારો દ્વારિકામાં પ્રવેશ શક્ય છે, તો પછી મને અતિશય વિલાપ કરાવવાથી તને શો ફાયદો? હે સખી, હું તને કહું છું તેનું કારણ સાંભળ. અનિરુદ્ધનું મુખ પૂર્ણ ચંદ્રમા જેવું પ્રભાવવાળું છે. તેને જો હું નહીં જોઉં તો છેવટે યમલોકમાં જઈશ. હે ભામિની, કોઈ પણ દૂતને મેળવીને કાર્યો સિદ્ધ કરી શકાય છે. માટે જો તું મને જીવિત જોવા ઈચ્છતી હો તો તું જલ્દી અહીંથી દ્વારિકા ઉપડ અને દૂતપણું કર. મારા પ્રેમભર્યા વચનો જો તું સમજતી હોય તો મારા અનિરુદ્ધને અહીં વીજળી વેગે લઈ આવ. જે કામ આવેશવાળી કામિનીઓ કામથી પીડાયેલી હોય અને કામમદથી વિહવળ બની હોય તેમના જીવનનો સંદેહ હોય છે. તેઓ સ્વકુળ નાશને પણ જોતી નથી. દરેક કાર્ય માટે પ્રયત્ન કરવો ઘટે. હે વિશાળ નેત્રી, તું દ્વારિકામાં પ્રવેશવાને સમર્થ છે. વળી મેં સારી રીતે તારી સ્તુતિ પણ કરી છે. તો હે ભીરુ, તું મારા પ્રિયતમનું દર્શન કર. મને જલ્દીથી તેની સાથે મધુર મિલાપ કરાવી આપ. ત્યારે ચિત્રલેખા શાંતિથી બોલી કે હે સખી, તે મને અમૃત તુલ્ય વચનો કહીને સારી રીતે સ્તુતિ કરી છે. મધુર અને પ્રિય વાણીથી મને પ્રેરણા કરી છે. હવે હું શીઘ્ર દ્વારિકા ભણી પ્રયાણ કરું છું. એ નગરમાં પ્રવેશ કરીને યાદવ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ તારા પ્રિયતમ અનિરુદ્ધને અહીં લાવું છું. આવું દાનવોને ભયભીત કરાવનાર અમંગળ છતાં સત્ય વચન કહીને ચિત્રલેખા મનના સમાન વેગપૂર્વક તરત જ ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ ગઈ. ચિત્રલેખાએ એ દિવસે ત્રીજા મુહૂર્તમાં બાણાસુરના નગરમાંથી અદૃશ્ય રૂપે પ્રયાણ કર્યું. ચિત્રલેખા પોતાની સખી ઓખાનું કલ્યાણ કરવા માગતી હતી. તપોધનનું પૂજન કરતી કરતી ક્ષણવારમાં શ્રી કૃષ્ણથી રક્ષિત દ્વારિકામાં પહોંચી ગઈ. એ દ્વારિકા કૈલાસ શિખર જેવા આકારના મહેલોથી શોભતી હતી. સુંદર તારાથી ખંડિત અને શોભિત દ્વારિકાને ચિત્રલેખાએ દૂરથી નિહાળી. ઓખાહરણ વાર્તાનો ચોથો ખંડ સમાપ્ત. મિત્રો, આશા રાખું છું આ સુંદર વાર્તા સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે. ઓખાહરણ વાર્તાના 5મા ખંડમાં સાંભળશું ઓખા અનિરુદ્ધના ગાંધર્વ લગ્ન. જે સુંદર વાર્તા સાંભળવા માટે મારી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો. આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો. કમેન્ટમાં જય ઓખારાણી જરૂર લખજો. ફરી મળીશું ઓખાહરણની બીજી વાર્તા સાથે. જય માતાજી.